Give thanks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi hari ini. Ya, seperti biasa, mengadakan tafsir Al-Quran. Masih di surat Yasin, kita mulai dari 51, Ustaz ya. Baik, bagi Anda yang memegang mushaf Al-Quran, silakan membuka surat Yasin atau surat ke-36. Kita mulai dari surat 51. Baik, kita mulai saja tafsir surat Yasin, mulai dari ayat 51. Tafadhal, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد خير الخلق أجمعين وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين وصحابته الأكرمين وأنصاره إلى يوم الدين وآل كل منهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Amma ba'du, para pendengar radio Silaturahim yang berbahagia. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempererat hubungan di antara sesama kita, merapatkan barisan kita, dan mengingatkan kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersiapkan bekal kita untuk hari akhir dengan amalan-amalan saleh yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana kita dapat menerjemahkan kehidupan agama dalam seluruh gerak-gerik kita, hingga pancaran cahaya ilahi memancar dalam seluruh aspek kehidupan kita, pribadi, rumah tangga, masyarakat, sosial, ekonominya, politiknya, hingga agama betul-betul mengalir pada setiap sel-sel kehidupan kita. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan renungan kita, marilah bersama-sama kita membukanya dengan Fatihatul Kitab Ummul Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Para pendengar Radio Silaturahim yang diberkahi Allah, pada renungan kita pada pelajaran yang lalu, setelah Allah menunjukkan ayat-ayatnya, baik yang terdapat di langit, dari benda-benda yang Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan pada orbitnya masing-masing, matahari kita di tengah-tengah galaksinya, planet-planet yang berada pada tata surya kita yang mengorbit di sekitar matahari, bulan yang menjadi satelit bagi bumi kita, perubahan siang dan malam silih berganti, rahasia kehidupan, kemudian perbedaan jenis kelamin. Semua ini merupakan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Demikian pula Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik dari diri mereka, hewan, tumbuh-tumbuhan, sampai kepada atom-atom yang terdapat pada setiap benda. Kita jumpai juga pasangan dan paduan antara proton yang bersifat positif dengan elektron yang melingkarinya yang bersifat negatif. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan pada kita bagaimana mereka-mereka yang telah menyaksikan ayat Allah, sebagaimana pada ayat 46, ternyata mereka tak menghiraukan, memperdulikan. Mereka biarkan berlalu begitu saja dengan sikap congkak dan sombong. Mereka diajak menginfakkan harta mereka, mereka mengatakan, kenapa kita harus membantu orang-orang yang memang dikehendaki Allah untuk hidup dalam keadaan miskin dan susah, karena kalau Allah menghendaki niscaya Allah akan memberikan makan kepada mereka. Semua ini menunjukkan akan sifat kikir mereka, culas mereka, dan keingkaran mereka terhadap hari-hari akhir. Bahkan pada ayat 48, dengan mengejek mereka berkata, kapan datangnya saat yang dijanjikan oleh Allah kalau memang kalian berkata benar? Allah menjawab, rupanya mereka sedang menantikan datangnya suara yang mengguntur dan dahsyat yang akan merenggut nyawa mereka, membinasakan mereka ketika sedang mereka berselisih dan bertengkar. Pada saat itu mereka tidak sempat lagi meninggalkan wasiat bagi keluarga mereka atau kembali ke tengah-tengah mereka. Nah, pada ayat 51 ini Allah subhanahu wa ta'ala membawa kita menuju ke pemandangan di hari akhir. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan pada kita setelah terjadinya tiupan sangkakala yang kedua, membuat manusia-manusia yang tadinya berada dalam pusara-pusara mereka, satu persatu mereka bangkit dari liang kubur mereka. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maka ditiuplah sangkakala. Itu sangkakala yang kedua. Tiba-tiba mereka bermunculan dari pusara-pusara mereka serentak menuju ke hadapan Allah, memenuhi panggilannya. Di dunia mereka diberikan kebebasan untuk kembali pada Allah, tapi ternyata mereka menolak di hari tersebut.
suka atau tidak suka, mereka harus memenuhi panggilan Allah. Orang-orang yang tidak siap untuk menghadapi hari tersebut, yang di dunia tidak pernah memenuhi panggilan Allah, begitu dibangkitkan, mereka langsung menjerit, melonglong. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Langsung mereka meratap, merintih dan melonglong. Aduhai celakanya kami. Siapakah yang telah membangunkan kami dari tempat-tempat tidur kami? Tahu-tahu mereka mendengarkan jawaban dan seruan, hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah, dan benarlah seluruh yang dikabarkan diucapkan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kekagetan, keterkejutan mereka-mereka yang dibangkitkan dari kubur mereka. Aduhai celakanya kami, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami? Ayat ini digunakan oleh sebagian ulama untuk dijadikan sebagai dalil bahwa tidak adanya siksa kubur. Karena kalau seandainya siksa kubur tersebut ada, niscaya mereka tidak akan berkata, aduhai celakanya kami, siapa yang membangunkan kami dari tempat-tempat tidur kami? Kita hargai pendapat ini. Di samping ayat-ayat yang lain, bahwa kami tidak akan menyamakan orang yang beriman dan tidak beriman, baik dalam kehidupan mereka, baik dalam kematian mereka, sampai dalam penantian mereka di barzakh pun keadaan mereka berbeda. Sebagaimana yang Allah ceritakan tentang para syuhada, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kau beranggapan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah bahwa mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhan, mereka mendapatkan anugerah rizki dari Allah. Begitu pula orang-orang seperti Fir'aun, kroni-kroninya, sebagaimana dalam surat Ghafir atau suratul Mu'min Allah berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Setiap pagi dan sore Fir'aun bersama kroninya mendapatkan hidangan api. Wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Di hari kiamat nanti benamkan, masukkan Fir'aun dan kroni-kroninya ke dalam azab yang pedih. Ini menunjukkan antara kehidupan kita dan hari kiamat terdapat hidangan sajian yang diberikan pada para orang-orang yang durhaka dari azab Allah. Oleh karena itu, ucapan orang-orang kafir yang mengatakan, aduhai celakanya kami, siapakah yang membangunkan kami dari tidur kami? Tidur di sini ketika jasad dan jiwa terpisah, belum disatukan kembali. Sedangkan kebangkitan mereka, kebangkitan pada saat jiwa mereka dan tubuh di mereka disatukan kembali, bermunculan dari liang-liang kubur mereka. Tapi ini tidak menepis bahwa jiwa mereka ketika meninggalkan dunia dalam ingkar dan durhaka, mereka akan ditempatkan di tempat penantian. Pada saat tubuh mereka dalam keadaan mati, jiwa mereka merasakan juga sebahagian dari akibat perbuatan yang mereka lakukan. Maka Imam Ali mengatakan bahwa al-qabru rawdatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Alam kubur atau alam barzah ini merupakan bahagian dari taman surga bagi yang beriman, atau merupakan liang dari liang api neraka. Tapi saya kembali menegaskan bahwa ini merupakan hal yang mengandung kemungkinan, dan hal ini kalau seandainya seseorang yang tidak mengimani akan adanya siksa kubur, tidak mengeluarkan mereka dari Islam, karena ini bukan merupakan pokok-pokok akidah. Yang mengimani silahkan dengan argumentasi masing-masing yang diyakini, yang tidak mengimani juga silahkan. Sedangkan pembuktiannya nanti manusia akan dapat membuktikan ketika mereka mengalami sendiri. Semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang merasakan derita siksa hisab yang berat di hari akhir. Allah meringankan kehidupan kita di dunia dengan keimanan pada Allah, amal-amal saleh dijauhkan dari perbuatan yang menjerumuskan kita ke dalam murkanya, diselamatkan dari azab di hari akhir nanti. Para pendengar radio Silaturahim yang dimuliakan Allah,
Banyak manusia berupaya untuk melarikan diri dari amal perbuatannya karena perbuatan-perbuatan mereka buruk. Tapi justru orang yang beriman, mereka menantikan saat-saat di mana Allah Subhanahu wa taala membalas amal-amal soleh mereka. Oleh karena itu yang membuat manusia takut menghadapi kematian, bergelisah karenanya. Yang membuat mereka tidak menginginkan adanya hari kebangkitan adalah dosa-dosa yang mereka perbuat dan kejahatan. Sedangkan yang membuat orang merasa aman menghadapi kematian, karena mereka bukan hanya berbekal untuk dunia mereka, tapi justru bekal yang paling utama mereka siapkan untuk hari akhir. Oleh karena itu marilah kita mengerjakan amalan-amalan saleh yang menenteramkan hati kita. Jauhkan diri kita dari gangguan terhadap orang lain. Bertakwalah kepada Allah. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdarun. Untuk kebangkitan mereka bukan satu hal yang sulit bagi Allah. Untuk kebangkitan tersebut hanyalah dengan sekali suara panggilan yang terdengar oleh telinga setiap makhluk yang berada di pusara-pusara mereka. Begitu mereka mendengarkan panggilan tersebut, faidahum jami'ul ladaina muhdarun, tahu-tahu mereka semua ke hadapan kami dihadirkan dan dikumpulkan. Coba renungkan, bayangkan bagaimana di saat kita dihadirkan di hadapan Allah. Pada saat itu baru kita menyadari baik rumah, harta, kehidupan mewah, semua tidak akan berarti pada hari tersebut. Tapi amal-amal kebaikan yang pernah kita kerjakan, itulah yang akan menyelamatkan kita. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Maka pada hari ini tak ada satupun jiwa yang akan dirugikan atau dianiaya, dan kalian tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan apa yang pernah kalian perbuat dalam kehidupan dunia. Setiap orang akan menerima bahagiannya, menerima balasan dari keburukan amalnya, kecuali mereka yang bertaubat. Demikian pula kebaikan manusia tidak akan disia-siakan. Oleh karena itu cobalah masing-masing melihat apa yang telah dikerjakan kemarin sebelumnya dan apa yang ia akan kerjakan pada hari ini demi keselamatan dia di hari akhir. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya para penghuni syurga pada hari ini, maksudnya hari kebangkitan nanti, ketika mereka ditempatkan dalam kehidupan syurga, mereka dalam kesibukan, bersenang-senang menikmati berbagai macam hidangan sajian syurga yang Allah berikan dan sajikan untuk mereka. Hum wa azwajuhum, mereka bersama pasangan-pasangan mereka, fi dhilal, di bawah naungan yang teduh, alal araiki muttaqiun, sambil bersandar pada sandaran-sandaran yang empuk, berada di atas suasana yang betul-betul indah. Mereka memandang, pandangan mereka terlepas ke seluruh penjuru, berada di bawah naungan teduh, memandang berbagai macam kenikmatan syurga. Buah-buah begitu dekat dari jangkauan mereka. Begitu hati menginginkan, langsung buah akan menghampiri dirinya. Terbebas dari duka, nestapa, penderitaan, kegelisahan, dan ketakutan. Apakah kita lebih memilih kehidupan seperti ini yang indah, apakah kehidupan dunia kita yang keruh? Lahum fiha fakihatun walahum ma yadda'un. Bagi mereka di sana semua jenis buah-buahan yang mereka inginkan, dan Allah akan memenuhi semua yang mereka minta, tidak dikecualikan dan tidak terbatas. Salam, inilah merupakan keselamatan, kesejahteraan dan ucapan selamat. Qaulan mir rabbir rahim, sebuah ucapan dan firman yang datang dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dari Rabb yang Maha Penyayang akan mengucapkan sambutan, salam teruntuk kalian. Betapa indahnya saat-saat tersebut di mana Allah menyambut hamba-hambanya. Dan ketahuilah bahwa syarat utama untuk memasuki kehidupan syurga adalah hati yang bersih, suci dari syirik, dari kebencian, permusuhan, hati yang suka memberikan maaf
dan berbuat kebaikan pada sesamanya. Hari ini saya menyaksikan siaran televisi Dai yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang beragama Buddha. Saya saksikan renungan paginya, tausiah-tausiahnya, bimbingannya dalam drama-drama yang amat menarik dan menyentuh. Minoritas Buddha di negeri ini ternyata memiliki televisi yang baik, berpendidikan, mendidik para pengikut mereka untuk bekerja sama, bergotong royong, saling mencinta, saling membantu, hidup bersikap jujur. Lalu perhatikan, bandingkan dengan televisi-televisi yang kebanyakan dimiliki oleh orang-orang Islam. Bukan hanya tidak bermakna, bahkan memiliki daya rusak yang amat tinggi. Betul-betul kita telah dipermalukan oleh perbuatan kita sendiri. Oleh karena itu patut kita mengoreksi diri kita dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Setelah Allah menggambarkan penghuni-penghuni surga yang sibuk dalam kenikmatan, mungkin di dunia dulu mereka susah, mengalami kesempitan dan cobaan, tapi di hari tersebut mereka justru tenggelam dalam kenikmatan dan kesenangan. Di samping sambutan yang begitu mesra hangat dari sisi Allah yang Maha Penyayang, tahu-tahu Allah berkata kepada orang-orang yang durhaka dan durjana, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Tadinya mereka satu rombongan, mungkin antara ayah dan anak, antara suami dan istri, antara saudara dan saudara, tetangga dengan tetangga, masih bercampur pada saat tersebut. Penghuni surga diarahkan ke surga, tahu-tahu penghuni api neraka berpisahlah pada hari ini. Wahai kaum durjana, wahai kaum durhaka, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah berpesan kepada kalian, wahai anak-anak Adam, agar kalian tidak menyembah dan mengabdi kepada syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Perbedaan antara orang yang beribadah pada Allah dan beribadah pada syaitan. Orang yang beribadah pada Allah, keimanan dan tuntunan Allah akan mengalir pada sel-sel kehidupan kita. Bicara kita, perilaku kita, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan masyarakat, baik yang beriman, tidak beriman, kelihatan bagaimana ciri-ciri orang yang beriman. Sedangkan orang yang tidak beriman yang mengabdi kepada syaitan, maka kita saksikan seluruh kehidupannya betul-betul mencerminkan hal-hal justru yang tidak disukai Allah, tapi dicintai oleh syaitan dari keingkaran, pembangkangan dan kerusakan. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku, bertauhidlah kalian padaku, jangan mempersekutukan aku. Inilah yang aku maksudkan dengan jalan yang lurus. Maka pada saat hamba berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yang dimaksudkan adalah menghadapkan wajah kita, hati kita ke hadapan Allah, menyembahnya dengan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Ini jalan yang akan mengantarkan kita menuju Allah. Walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun. Sesungguhnya syaitan telah menyesatkan dari kalian generasi-generasi yang amat banyak dari sebelum kalian. Afalam takunu taqilun, masihkah kalian juga tidak berfikir dan tidak berakal? Masa kalian akan mengikuti makhluk-makhluk yang akan mengajak kalian menuju ke neraka dan membinasakan kalian? Kalian tidak menghiraukan seruan dari Allah dan Rasul-Rasulnya yang ingin menyelamatkan kalian, mengantarkan kalian menuju tempat kebahagiaan. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Tahu-tahu Allah berkata kepada mereka yang tidak peduli, inilah api neraka jahanam yang dahulu kalian telah diingatkan sebelumnya. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah kalian ke dalamnya disebabkan karena keingkaran kalian, bukan karena Allah berbuat aniaya, tapi disebabkan karena keingkaran kalian. Berulang kali Allah sebutkan di sini, manusia hanya akan menerima sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada ayat 65 Allah menggambarkan satu kesaksian yang amat dahsyat, mengerikan. Pada hari ini kami tutup mulut mereka yang biasa berdusta. Kemudian tangan-tangan mereka akan berbicara kepada kami, dan kaki-kaki mereka akan bersaksi atas apa-apa yang mereka perbuat. Tangan-tangan sebagai alat bekerja kita, kaki sebagai kendaraan kita, semua kelak akan bersaksi dengan jujur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Mereka-mereka yang ingkar, yang mata hati mereka buta, telinga mereka tuli, tidak mau berfikir dan mendengar. Allah katakan, kalau kami kehendaki kami dapat, dan kuasa menghapuskan mata-mata mereka. Akhirnya fastabaqus sirat, mereka berlomba-lomba untuk mencari jalan. Dalam keadaan buta mata mereka, seradak seruduk ke sana kemari, fa anna yubsirun. Tapi bagaimana mungkin mereka dapat melihat sedangkan mata mereka dalam keadaan terhapus dan tertutup. Begitu pula orang kalau hatinya ingkar pada Allah, kemudian Allah menutupnya dan tidak membukakan pintu hidayah baginya, bagaimana mungkin mereka akan menemukan kebenaran. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudhiyan wala yarji'un. Bahkan jika kami kehendaki, niscaya kami kuasa untuk mengubah bentuk mereka dari manusia sempurna menjadi monyet yang hina, atau menjadi babi atau binatang yang lain. Kami kuasa untuk mengubah bentuk mereka ala makanatihim, di tempat mereka, tempat kediaman mereka atau pekerjaan mereka atau perkumpulan mereka. Famastata'u mudhiyan wala yarji'un. Akhirnya mereka tidak dapat lagi maju ke depan dan mereka tidak dapat lagi mundur ke belakang. Dengan bentuk rupa yang berubah, bagaimana mungkin mereka dapat berkumpul di tengah-tengah keluarga mereka? Allah pernah melakukan hal ini pada Bani Israel. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat taghut. Allah jadikan sebahagian orang Yahudi sebagai monyet-monyet dan babi-babi, dan mereka menyembah taghut padahal mereka telah dilarang sebelumnya. Lalu Allah ingatkan pada kita pada saat kita sehat dan kuat, jangan kita menantikan saat kita tua dan lemah. Wa man nu'ammirhu, barang siapa yang kami panjangkan usianya, nunakishu fil khalqi, kami akan kembalikan dirinya fil khalqi, ke dalam kodratnya yang semula. Maksudnya kembali seperti anak-anak yang lupa ingatan, pikun. Kalau berbicara sesuatu terkadang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan, di mana ingatannya sudah mulai melemah, tubuhnya, fisiknya, rambutnya telah putih. Kalau orang harus menunggu saat tua baru kembali pada Allah, bukankah itu terlambat? Masa-masa tua merupakan peringatan sebelum datangnya ajal yang menjemput dirinya. Wa ma 'allamnahu syi'ra, sekali-kali kami tak mengajarkan syair padanya. Wa ma yanbaghilah, sungguh tidak patut baginya untuk mengucapkan syair. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin, sesungguhnya kitab suci Al-Quran ini merupakan sebuah peringatan dan bacaan yang memberikan penerangan mengenai jalan dan tujuan hidup. Al-Quran bukan kitab syair maupun prosa, karena syair buah daripada imajinasi, khayal, merupakan hal-hal yang tidak memiliki dasar kebenaran. Kalau seandainya ada sedikit kebenaran, tapi kebanyakannya hanya merupakan buah dari khayalan. Sedangkan Al-Quran adalah ilmu Allah, firman-firman yang disampaikan kepada Rasulnya, yang berisikan kebenaran yang tidak meragukan sedikit pun juga. Dia peringatan, dia pelajaran yang amat berguna dan jelas bagi kita semua. Oleh karena itu bagaimana mungkin akan disamakan antara ucapan manusia, tulisan mereka, penelitian mereka dengan kitab suci Al-Quran, yang satu menuju kebenaran atau mencarinya, yang satu merupakan kebenaran yang final dan mutlak. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Tujuan diturunkan kitab ini untuk memberikan peringatan bagi mereka yang hidup,
dan memastikan hukumannya terhadap orang-orang yang kafir. Kalau orang-orang memilih keingkaran, pembangkangan, dan menolak untuk beriman padahal ayat-ayat Allah telah jelas di hadapannya, maka orang seperti ini berarti telah memastikan dirinya untuk terkena hukuman dari Allah, bukan Allah yang pilih kasih. Jadi dia diturunkan untuk memberikan peringatan bagi mereka yang hidup, maksudnya yang hidup hatinya. Karena kalau orang yang tertutup matanya, telinganya, dan hatinya tidak mau berpikir, orang seperti ini walaupun hidup sama dengan orang yang mati. Tapi walaupun seorang kedua matanya buta, kalau hatinya hidup, maka orang seperti ini dialah yang hidup dalam arti yang sebenarnya. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun. Apakah mereka tidak melihat bahwasannya kami telah menciptakan bagi mereka dari apa yang kami ciptakan dengan tangan-tangan kami, an'aman, hewan-hewan ternak, kami yang menciptakan dengan tangan kami, fahum laha malikun, lalu Allah yang menyerahkan kepada mereka hingga menjadi milik-milik mereka. Kita melihat di sini anugerah Allah yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan bumi dan seluruh isinya, lalu menganugerahkannya bagi kita, menikmatinya. Lalu di mana syukur kita? Pada ayat ini Allah sebutkan dari apa yang kami ciptakan dengan tangan-tangan kami. Ini bukan berarti Allah bertangan, karena arti harfi seperti ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tapi uslub semacam ini merupakan uslub majazi, merupakan bahasa kiasan, karena tangan yang biasa digunakan untuk bekerja, Allah gunakan kekuasaannya dalam menciptakan segala sesuatu, mempergunakan bahasa majas yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Seperti pemilik sebuah perusahaan mainan anak-anak. Ketika dia sedang memamerkan barang-barangnya, di pameran dia mengatakan, inilah buah-buah karya dari tangan-tangan kami, yang keluar dari tangan kami dan pekerja-pekerja kami. Ini tidak menunjukkan bahwasannya mainan tersebut langsung diciptakan oleh direksinya, tapi menunjukkan bahwa ini merupakan buah-buah karya mereka, penemuan-penemuan mereka. Dan sering dalam bahasa Arab digunakan tangan yang merupakan alat untuk menunjukkan kebaikan. Contohnya jallat ayadika indi, sungguh betul-betul begitu berat tangan-tangan kamu di atas pundakku atau di sisiku. Maksudnya kebaikan kamu. Oleh karena itu, di saat kita memahami bahasa Al-Quran yang menjurus ke arah mutasyabihat, kita harus kembalikan kepada ayat muhkamat yang menunjukkan dirinya tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Memang Allah ingin menegaskan bagaimana makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan keagungan kekuasaannya diberikan pada kita. Seharusnya kita menerima, mensyukurinya, dan menyembah Allah dengan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Yang terjadi justru manusia ingkar dan lupa pada Allah. Wadhallalnaha, bukan hanya kami ciptakan, bahkan kami tundukkan, kami jinakkan lahum bagi mereka. Faminha rakubuhum, di antara hewan tersebut ada yang mereka gunakan sebagai tunggangan dan angkutan. Wa minha ya'kulun, sebahagiannya ada yang mereka makan untuk kebutuhan konsumsi daging mereka. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menumbuhkan, menciptakan dan menganugerahkan kita semua ini. Walahum fiha manafi'u wa masyarib, bagi mereka dari hewan-hewan tersebut berbagai macam manfaat, masyarib, bahkan juga untuk kebutuhan minuman mereka. Dari daging, kulit, bulu, sampai susu yang dihasilkan oleh ternak-ternak tersebut, bahkan kotorannya pun berguna untuk kebutuhan pertanian mereka. Afala yashkurun, apakah mereka juga masih enggan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan yang lebih memalukan, yang lebih betul-betul menunjukkan keingkaran mereka, Allah yang mencipta, memberikan mereka segala-galanya. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ. Mereka justru mengangkat selain dari Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dengan harapan agar mereka mendapatkan pertolongan.
Yang mereka angkat sebagai Tuhan adalah makhluk-makhluk seperti mereka. Apakah mereka tidak pernah berpikir bagaimana mungkin makhluk diangkat sebagai Tuhan? Tuhan yang diangkat bagaimana mungkin akan dapat menjadi sebenar-benarnya Tuhan? Tapi Allah lah yang mencipta, yang melimpahkan rahmat kasih pada hambanya. Dialah Tuhan yang sebenarnya. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhbarun. Mereka tak kuasa untuk menolong mereka. Bahkan mereka kelak semuanya juga dikumpulkan bersama-sama. Ada malaikat, nabi-nabi, orang-orang yang soleh yang disembah, dijadikan sekutu Allah. Pada saat tersebut juga akan bersaksi menolak dan menentang perbuatan mereka. Ada pula wal'iyadzubillah makhluk-makhluk yang menjadikan diri mereka dengan kebohongan mereka seolah-olah mengetahui yang gaib dan lain sebagainya, memiliki kekuasaan untuk mengatur. Allah subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan makhluk-makhluk ini bersama orang-orang yang menyembahnya dan dicemplungkan ke dalam api neraka. Fala yahzunka qauluhum, maka janganlah sekali-kali ucapan mereka membuat kau bersedih berduka wahai Rasulullah. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jangan kau khawatir, kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan, rahasiakan, atau apa yang mereka tampakkan dan nyatakan. Mereka di bawah pengawasan kami. Setelah itu Allah berkata, awalam yaral insan, apakah manusia tidak melihat? Kami merupakan hal yang terjadi setiap saat. Anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Bahwa kami telah menciptakan dirinya dari setitik air mani yang begitu kecil, kerdil, tidak berarti. Tahu-tahu dia berubah menjadi seorang pembangkang dan penentang yang nyata. Manusia yang tercipta dari tetesan air mani yang sedikit dibandingkan samudra begitu luas merupakan hal yang tidak berarti. Keluar dari saluran kotoran. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, mengagungkan dirinya, memberikan status yang begitu mulia sebagai khalifahnya di atas muka bumi. Tahu-tahu dia coba menentang, membangkang pada Allah. Apakah dia tidak menyadari kelemahannya, kekurangannya? Apakah dia tidak malu bersikap sombong di hadapan Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang? Bahkan dengan angkuh wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah. Dia memberikan satu perumpamaan bagi kami dan dia lupa akan asal usul ciptaannya. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Dia mengatakan, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah rapuh, yang telah betul-betul hancur? Siapa lagi yang kuasa untuk menghidupkan semua ini? Dia beranggapan alasan dan argumentasinya merupakan satu argumentasi yang logis dan tak terbantahkan. Cukup bagi Allah memberikan jawaban sederhana. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan, dialah yang akan membangkitkannya kembali. Karena apa? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan, yang akan menghidupkannya kembali, yang menciptakannya untuk pertama kali. Tanpa ada contoh sebelumnya. Allah yang menciptakan bahan baku kalian, yang menciptakan diri kalian. Dia juga yang mengambil kalian kembali. Kemudian dia pula yang akan mengembalikan kehidupan kalian untuk kedua kalinya. Wa huwa bikulli khalqin alim. Sesungguhnya dia maha tahu akan segala ciptaan. Maha suci Allah, maha agung, maha mulia, pengasih lagi maha penyayang. Setelah itu Allah mengatakan, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Itu Allah yang telah menjadikan bagi kalian dari pohon-pohon yang hijau api. Fa idza antum minhu tuqidun. Tahu dari api tersebut kalian, dari pohon-pohon yang menghasilkan api tersebut, kalian menyalakan api kalian. Pada musim-musim kemarau sering kita saksikan terjadinya kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini ada yang disengaja karena mereka membakar lahan-lahan gambut untuk kebutuhan pertanian mereka dengan tujuan merusak. Tapi ada pula yang disebabkan karena gesekan-gesekan ranting-ranting yang hijau. Subhanallah, melahirkan percikan api yang membakar hutan. Biasanya paling sering terjadi pada pohon-pohon pinus karena dia mengandung bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan terpenten dan bahan-bahan yang juga bisa menimbulkan ledakan dan kebakaran.
Pada masa dahulu kala, kita saksikan bagaimana orang-orang Arab membuat sebuah kayu, kemudian membuat lubang, memasukkan ranting ke dalamnya. Pohon tersebut kering, kemudian mereka putar-putar dengan keras seperti sebuah kitiran. Tidak lama dari gesekan tersebut, keluarlah percikan api dari sana. Mereka menggunakannya untuk kebutuhan memasak di antara mereka. Ini dilakukan oleh masyarakat pada zaman dahulu kala. Sampai saat ini pun masih kita melihat buktinya. Maha suci Allah dari pohon hijau. Hijau yang sama sekali berlawanan dengan sifat api yang panas, yang biasanya membakar tempat-tempat yang kering. Subhanallah, dari sifat tersebut tadi yang berlawanan, keluar api yang menyala, yang biasa mereka pergunakan sehari-hari. Semua ini merupakan bukti-bukti ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati dari kematian. Bahkan dari hal yang berlawanan, Allah pancarkan api yang menyala. Dialah yang menyalakan bagi kalian dari pohon-pohon yang hijau api. Dari sana kalian gunakan untuk kebutuhan kalian memasak dan lain sebagainya. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan pertanyaan dan kesimpulan dari semua pelajaran yang kita pelajari. Awalaisa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bukankah yang menciptakan langit-langit dan bumi dari pertama kali, dari ketiadaan, bukankah dia maha kuasa untuk menciptakan yang serupa dengan mereka yang sebelumnya telah ada? Bala, jawabannya pasti. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk melakukan hal tersebut. Wa huwal khallaqul alim, dialah yang maha mencipta lagi maha mengetahui. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu, cukup baginya mengatakan kun, jadilah, maka dia akan terjadi. Tidak ada satupun yang kuasa menghalangi kehendak Allah. Tidak ada satupun yang kuasa merintangi keputusannya. Cukup baginya mengatakan kun, maka terjadilah semua dengan izin Allah. Oleh karena itu, hamba-hamba yang menggantungkan harapan hidupnya pada Allah, pertolongan Allah akan datang dengan cepat kepadanya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang dalam genggaman dan tangannya kerajaan dan kekuasaan segala sesuatu, baik langit-langit maupun buminya. Wa ilaihi turja'un, dan pada akhirnya kalian seluruhnya akan dikembalikan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat terakhir ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha suci, yang tidak berdiam di langit maupun di bumi. Karena langit dan bumi semua berada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha suci, yang maha agung, yang maha mulia. Dialah Tuhan yang tidak terjangkau oleh akal fikiran dan imajinasi kita. Tuhan yang maha agung, yang benar-benar tak ada satupun yang menyerupainya, dan dia tidak menyerupai dengan sesuatu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menuangkan pada kita keimanan yang suci, bersih, tulus kepada Allah, menjauhkan kita dari keingkaran, kesombongan, dan pembangkangan, mengumpulkan kita dengan penuh kecintaan, kesabaran bersama orang-orang yang beriman, terutama sekali kaum du'afa mereka, hingga mendidik kita untuk selalu bersyukur pada Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wal mu'minina wal mu'minat yawma yaqumul hisab. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, indah sekali tadi apa yang diungkapkan Ustaz Husain Alatas untuk merenungi dan mengkaji surat Yasin mulai dari ayat 51 sampai dengan ayat 83 atau ayat terakhir. Baik, kita dengar nasyid dulu dan nanti kita lanjutkan setelah nasyid yang berikut ini.
AM 720 Radio Silaturahim yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Baik, kami buka sekarang untuk acara tanya jawab bersama Ustadz Husin Alatas. Sudah ada telepon rupanya. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan. Silakan Ibu. Riza di Cipinang Muara. Ibu Riza Silakan, Bu di Riza. Cipinang Muara. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri ya Ustadz. Sama-sama, selamat Idul Fitri. Maaf lahir batin semua ya. Ustadz mau nanya ini, saya sudah mengikuti dari Yasin dari 1 sampai 83. Iya. Mau nanya ke Ustadz, dari surah Yasin kesimpulannya apa Ustadz? Begitu. Ya, kesimpulannya. Baik. Surah itu apa yang dapat disimpulkan di situ? Baik Ibu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, seperti yang kemarin kita terangkan, bahwa surat Yasin ini dari mulai pertama berbicara mengenai tokoh sentral, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah bersumpah dengan kitab suci Al-Quran untuk menegaskan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menegaskan bahwa beliau berada di jalan yang lurus dan beliau diutus untuk memberikan peringatan kepada satu kaum yang belum pernah didatangi oleh pembawa peringatan sebelumnya. Nah, kitab suci Al-Quran ini seluruhnya merupakan bukti-bukti kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan isi kandungannya yang tidak dapat diterima oleh akal, datang dari seorang manusia yang hidup pada abad yang begitu silam, di saat pengetahuan manusia pun di negara-negara yang maju seperti Persia, Romawi masih amat terkebelakang, apalagi di tengah Jazirah Arabia yang kehidupan masyarakatnya benar-benar kebanyakan dari mereka tidak mampu untuk membaca dan menulis. Isi-isi ayat Al-Quran pada saat ini benar-benar amat menakjubkan bagi mereka para peneliti yang menemukan ternyata fakta-fakta ilmiah yang mereka temukan membuktikan kebenaran Al-Quran. Baik yang berbicara tentang janin dalam rahim ibu-ibu mereka, berbicara mengenai alam astronominya, geologinya, fisikanya, juga berbagai macam ayat-ayat yang berhubungan dengan rahasia kehidupan kelamin. Semua ini betul-betul memustahilkan datang dari seorang manusia pada saat ini, apalagi pada saat itu di saat ilmu pengetahuan benar-benar masih amat primitif. Maka barang siapa yang membaca ayat-ayat Allah di samping muatan dan kandungan yang begitu menakjubkan, iramanya yang begitu indah, kalau orang berakal, apabila orang-orang betul-betul hati mereka mau menerima kebenaran, pasti akan menemukan kebenaran Al-Quran, kebenaran ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan ini merupakan bukti yang tidak terbantahkan mengenai kebenaran risalah Nabi kita Muhammad SAW dan risalah para Nabi sebelumnya. Dan kitab ini tetap seperti keadaan semula sewaktu diturunkan, tidak mengalami penambahan, pengurangan, ataupun perubahan pada tulisan maupun ayat-ayatnya. Jadi pertama-tama berbicara mengenai tokoh sentral Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya yang sedang menghadapi cobaan yang berat dari kaumnya, yang melecehkan, mencemohkan, bahkan menganiaya dirinya dan orang yang beriman, dengan perumpamaan kehidupan orang-orang terdahulu yang datang ke satu kota yang diingkari, dicemohkan, bahkan diancam untuk dibinasakan. Kemudian bagaimana seorang pemuda yang dikenal dengan rajulun min ali Yasin, seorang pemuda dari keluarga Yasin, maksudnya dikabarkan dalam surah Yasin, yang dengan berani menampakkan kesaksian keimanannya, akhirnya mengantarkan dirinya binasa, tapi memasukkan dirinya ke dalam syurga. Setelah itu Allah mulai berbicara mengenai ayat-ayat kebesarannya di langit, di bumi,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan kehidupan hari akhir nanti dan peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ingkar menentang dengan berbagai macam perumpamaan-perumpamaan. Jadi dapat kita simpulkan surah Yasin ini berbicara tentang 3 pokok utama. Yang pertama, pada permulaan surah ini berbicara mengenai tokoh sentral Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dirinya diragukan, kebenarannya diragukan, dengan sendirinya kitab yang beliau terima dan umumkan juga akan diragukan. Tapi ternyata kitab ini justru yang menjadi saksi kebenaran Nabi kita. Setelah itu Allah ceritakan kisah perumpamaan orang-orang yang membawa kebenaran dan diingkari sebagai hiburan Nabi kita. Bukan hanya engkau yang didustakan, orang-orang sebelum engkau pun pernah mengalami nasib yang sama. Akhirnya yang beriman mendapatkan kebahagiaan, yang ingkar dibinasakan oleh Allah. Setelah itu Allah berbicara mengenai keesaan Allah. Ayat-ayat yang berbicara mengenai tauhid, mengenai betul-betul rububiyahnya. Di sini kita melihat ini merupakan pokok yang kedua. Kemudian yang ketiga berbicara mengenai hari akhir dan bukti-buktinya. Maka seluruh pokok agama, tauhid, kenabian, dan ma'ad hari kembali semua tercakup dalam surat Yasin ini. Dan inilah merupakan ciri-ciri yang menonjol dari surah-surah Makkiyah yang kebanyakan berbicara tentang 3 pokok, tauhid, kenabian, dan hari akhir. Wallahu a'lam. Baik, itu jawaban untuk Ibu Rizal di Cipinang Muara ya. Selanjutnya SMS kemarin ini dari Dita di Cimuning. Pak Ustadz, bapak saya rajin menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kenapa ibu, saya, dan kakak-kakak tidak bisa melakukan seperti apa yang bapak saya lakukan? Tolong Pak Ustadz doakan agar saya benar-benar dan keluarga bisa melakukan apa yang Allah perintahkan seperti ayah menjalankan. Baik, kita terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fat nih. Silakan Bu Fat. Ya Pak Ustadz. Kemana saja Bu Fat, nggak pernah kedengaran nih? Ya pulang kampung kemarin. Oh, pantas. Kepada keluarga. Sama-sama. Andi sehat ya? Pak Ustadz. Iya. Subhanallah ya Pak Ustadz. Sebetulnya Al-Quran itu motivasi asli berlaku dunia dan akhirat ya. Betul Bu Fat. Mudah-mudahan Rasil nanti punya TV. Amin. Kita malu dengan rekan kita dari televisi Dai itu, kita malu sekali Bu. Pak Ustadz, pertanyaan saya ya Pak Ustadz. Amin. Kenapa umat Islam sendiri kok cenderung ke pendapat-pendapat Barat? Terus yang kedua, saya pernah mendengar orang beriman itu matinya kafir. Saya tidak paham Pak Ustadz, karena orang beriman itu tidak mungkin berbuat begitu, kecuali orang yang tidak beriman. Iya. Terima kasih loh Pak Ustadz. Sama-sama Bu Fat. Salam sama Andi sama semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ditanyakan Bu Fat merupakan satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang Islam. Kenapa orang-orang Islam justru minder dengan ajaran agamanya, lebih condong kepada sistem nilai yang berasal dari Barat? Sebetulnya kesalahan di sini bukan kesalahan yang bersifat eksternal, tapi kesalahan-kesalahan internal dari kita. Bagaimana orang akan bangga dengan Islam kalau yang diajarkan perselisihan, pertentangan, permusuhan, bahasa-bahasa yang kotor yang keluar dari mulut ustadz, bahasa yang porno, kemudian humor. Coba saksikan apa yang kita banggakan dari siaran-siaran agama di bulan Ramadan yang kita saksikan dari para ustadz di televisi kita. Dari sekian banyak, paling hanya 1-2 yang berisi. Yang lainnya semuanya merupakan hal-hal yang memalukan. Nah sekarang coba bandingkan dengan Dai TV. Yang kita lihat dia namakan Dai TV. Kalau dalam bahasa Arab, Dai itu artinya yang berdakwah. Lihat coba televisi Dai. Pagi hari memberikan bimbingan mengenai kejujuran, kebaikan, gotong royong, kesederhanaan, kehidupan hemat. Bimbingan-bimbingan yang baik, otomatis ini akan menyentuh ke dalam hati. Tapi kalau mereka saksikan para ustadz, kiai, ulama-ulama Islam berakhlak tidak baik, mencontohkan juga yang tidak baik, ribut berkelahi dalam agama, radionya gampang menyesatkan, mengkafirkan, maka saya beranggapan ini yang membuat orang lari dari Islam.
Orang merasa malu dari Islam, minder dengan Islam, atau menyaksikan Barat dengan kemajuannya, dengan disiplinnya, keadilannya. Akhirnya mereka semua berbondong-bondong keluar dari Islam, bukan karena kemauan mereka, kita yang memberikan contoh yang tidak baik. Oleh karena itu, perlu hadirin sekalian kita mengoreksi kembali pola dakwah kita. Kembali kepada Al-Quran. Seperti tadi yang Ibu Fat perhatikan, Quran begitu indah. Bahasanya begitu sopan. Logika dan argumentasinya juga begitu kuat. Karena betul-betul Al-Quran mempergunakan kekuatan logika dan adab. Akhlak yang indah. Itu yang menjadi daya pikat yang paling utama. Kalau ini dimiliki oleh orang lain, sedangkan orang Islamnya tidak sama sekali memiliki sifat-sifat seperti ini, jangan salahkan kalau umat Islam sendiri satu hari nanti akan meninggalkan Islam, terkagum-kagum dengan apa yang datang dari luar Islam. Oleh karena itu, marilah kembali kepada kitab suci Al-Quran. Pelajari sunnah-sunnah Nabi yang sejalan dengan Al-Quran, karena dia pengiring yang sebaik-baiknya. Adapun hal-hal yang mengajarkan kita untuk berakhlak tidak baik, berkata tidak baik, bermusuh-musuhan, berselisih, ini wajib kita bakar dan kita singkirkan. Maka saya ingatkan dan mengajak para ikhwan yang menamakan diri mereka sebagai pengikut-pengikut salaf yang soleh. Contohlah akhlak salaf-salaf terdahulu. Dari Nabi, keluarga, para sahabatnya yang berjuang di sisi Nabi. Jangan yang dicontoh justru mereka-mereka yang menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan, menumpahkan darah, kemudian menggunakan kekuasaan untuk melakukan berbagai macam kejahatan-kejahatan di tengah masyarakat. Lalu kita membela mereka, akhirnya orang mengatakan, kalau gitu Islam menghalalkan waliyadzubillah pemerintahan otoriter, menghalalkan berbagai macam kejahatan atas nama Islam, menghalalkan juga berbagai macam perbuatan dusta, menumpahkan darah. Yang penting kita gunakan nama Islam. Oleh karena itu Islam tidak melihat semua atribut dan nama-nama ini, tapi yang dilihat adalah kebenaran dan keadilan. Mudah-mudahan umat Islam semakin dewasa, meresapi Al-Quran, membaca, mempelajari isinya, merenungkannya, dan beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kita harapkan mudah-mudahan seperti yang Bu Fat tadi sampaikan, umat Islam menyadari kesalahan mereka, kembali pada kebenaran, dan Al-Quranlah cahaya bagi hati dan kehidupan rumah tangga kita. Adapun pertanyaan tadi yang melalui SMS, dari Dita. Ya, Bapak begitu taat pada Allah Ta'ala, membaca Al-Quran, istri dan anak-anak belum. Saya pikir ini merupakan satu hal yang memprihatinkan. Coba Bapak bisa menceritakan apa kesan yang dirasakan dari hubungannya bersama Allah. Keindahannya, manisnya. Jangan dia sembunyikan hal tersebut. Ceritakan pada istri dan anak-anaknya. Biasakan istri anaknya berkumpul bersama-sama mengaji, bertadarus, sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan cerita-cerita yang indah, yang merangsang, sebelum orang mencoba satu makanan, hal yang bersifat promosi. Menyebutkan jenis makan, kita saksikan restoran-restoran yang menunjukkan gambar-gambar yang menarik dari menu yang bakal disajikan. Hal seperti ini juga dibutuhkan untuk keluarga kita. Berikan promosi yang baik, nasihat-nasihat, dorongan-dorongan, janji-janji balasan dari sisi Allah, kelapangan, kemudahan hidup. Mudah-mudahan saudari Dita, insya Allah bisa mendapatkan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ayah, begitu pula ibu. Mohonlah pada Allah agar kebahagiaan ini disempurnakan dan cahaya yang Allah berikan pada ayah bisa menyebar ke dalam kehidupan rumah tangga seluruhnya. Wallahu a'lam. Baik, saya masih membacakan SMS kemarin. Selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sholat dan selalu wirid menggunakan tasbih, tapi katanya menggunakan tasbih itu bid'ah. Mohon penjelasannya. Oke, barangkali kita terima telepon dulu ya. Masih di acara Tafsir Quran bersama Ustaz Hussein Alatas, dan tadi kita sudah. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Dengan Pak Haryanto di. Silakan Pak Haryanto. Ya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini Ustaz. Saya dapat buku yang berjudul Dialog Bersama Al-Maliki. Iya. Ini ditulis oleh Syekh Abdullah Sulaiman bin Mani. Iya. Itu yang dibahas tentang bantahan tuntas
terhadap penyimpangan dan kesesatan Al-Maliki. Yang saya ingin tanyakan, sebenarnya sosok Al-Maliki itu seperti apa, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara mengenai Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dia seorang guru besar hadis, ya, tamat dari Al-Azhar, dan ayahnya pun Sayyid Alwi Al-Maliki, seorang alim terkemuka, juga yang mengarang buku Ibanatul Ahkam fi Syarhi Bulughil Maram, yang mengarang buku Syarah Ibanatul Ahkam dalam Syarah Bulughul Maram. Dan dia termasuk di kalangan pengikutnya, termasuk orang-orang yang dihormati dan banyak murid-muridnya, bukan hanya dari negara Arab, bahkan dari Indonesia dan beberapa negara yang datang sekolah di tempat kediamannya. Kalau dulu di daerah Azizia, kemudian pindah ke daerah Rusaifah. Dia kalau tidak salah banyak menulis buku, di antaranya Mafahim Yajibu Antusahah, mafahim yang wajib untuk diluruskan. Dia menulis buku juga, di antaranya Insan Kamil dan berbagai macam tulisan. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di samping madhabnya bermadhab Malik, dia juga condong kepada ajaran-ajaran sufi. Nah, ajaran-ajaran sufi ini untuk kalangan ulama-ulama di Saudi Arabia termasuk ajaran yang dianggap sesat. Kebanyakan ulama-ulama mereka alergi sekali terhadap ajaran-ajaran tasawuf. Nah, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki punya kecondongan ke arah tersebut. Dan pernah sekali waktu ulama-ulama Saudi mengecam Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Akhirnya Raja Abdullah yang dulu merupakan seorang pangeran putra mahkota mengajak untuk mengadakan pertemuan. Maka tokoh-tokoh ulama Saudi dikumpulkan di hadapan Muhammad Al-Maliki. Dalam pertemuan tersebut, ketika mereka melakukan serangan dan keberatan mereka pada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengajukan jawaban-jawaban dari sumber-sumber referensi mereka sendiri. Kalian menyerang saya seperti ini, dibalikan di antaranya Ibnul Qayyim dalam berbagai macam tulisannya justru menentang pendapat kalian. Jadi dikembalikan kepada referensi-referensi sumber-sumber yang ada pada mereka. Akhirnya dari hasil pertemuan tersebut tidak terdapat kata sepakat. Pangeran Abdullah juga marah kepada mereka karena mereka bersikap betul-betul ofensif, melakukan serangan, hanya memaksakan pendapat mereka, tidak mau mendengar pendapat orang lain. Di dalam hal ini Sayyid Muhammad Al-Maliki yang telah kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya pandangan. Dia seorang muhadits, seorang yang berilmu, punya pandangan dalam berbagai macam hal yang condong ke arah pandangan para sufi yang ditentang oleh kalangan ulama di Saudi Arabia. Nah, yang sejalan dengan pandangan Sayyid Muhammad Al-Maliki juga cukup banyak di Mesir, tokoh-tokoh ulama besar seperti Syekh Abdul Halim Mahmud, Husaini Hashim, dan dia punya hubungan yang cukup luas dengan ulama-ulama yang berasal dari Maroko, dari berbagai macam penjuru dunia. Kalau Sayyid Muhammad Al-Maliki dipojokkan, disesatkan karena pandangan-pandangan yang ditulis, maka juga sekian banyak ulama di dunia Islam yang disesatkan. Dan kalau kita lihat ulama-ulama di Saudi Arabia ini bukan hanya terhadap Maliki, terhadap siapa saja yang berbeda dengan mereka, berkaitan dengan asma, dzat dan sifat. Kalau ada orang mengatakan bahwa Allah tidak bertangan, Allah tidak berkaki, walaupun mereka mengatakan hakikat kaki dan tangan tersebut tidak seperti yang dibayangkan kita, itu mereka bisa menyesatkan dan mengkafirkan. Mereka memaksakan orang untuk mengatakan Tuhan bersemayam duduk di atas arasnya, mengatakan Tuhan berbetis, Tuhan berkaki, Tuhan juga bertangan, bermata. Kalau orang menolak hal ini, di mata mereka, mereka bisa sesatkan dan mereka tuduh sebagai mu'attil. Orang yang mentaktilkan, membekukan ayat-ayat Allah. Jadi dalam hal ini ulama-ulama di Saudi Arabia sering kali diajak berdiskusi, dialog oleh ulama-ulama dari berbagai macam penjuru dunia. Di antaranya Sayyid Ramadan Al-Buti pernah berbicara kepada seorang rektor dari Universitas Ibn Saud
diajak untuk mengajak ulama-ulama Saudi berdialog. Tapi ternyata memang ulama-ulama Saudi Arabia menutup pintu untuk berdialog. Mereka mengatakan dialog bersama ahlul bid'ah adalah satu hal yang tidak perlu. Ini merupakan kebiasaan mereka. Oleh karena itu terhadap Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, dia seorang alim, seorang muhadits, punya pandangan-pandangan yang cukup baik dan murid yang cukup luas. Kalau seandainya beliau punya kesalahan, tidak ada satupun manusia yang luput dari kesalahan. Beliau juga punya kelebihan dan keutamaan. Tapi apakah dapat kita terima pengadilan yang diberikan oleh ulama-ulama Saudi Arabia yang dengan gampang mengecam orang yang berbeda pendapat? Bahkan mereka masih mengatakan bahwa Tuhan di atas. Kemudian mereka mengatakan bumi juga datar tidak bulat, karena kalau bumi bulat air lautnya akan tumpah. Bumi datar. Kenapa mereka memaksakan bumi datar? Mereka memaksakan bumi datar untuk mengatakan bahwa Tuhan di atas. Ini merupakan pendapat yang mereka yakini, bahkan mereka mengecam orang yang berbeda pendapat. Jadi betul-betul kalau model Islam yang disampaikan seperti ulama-ulama Saudi, banyak orang akan murtad dari Islam. Akhirnya berbondong-bondong orang bisa-bisa mengikuti cara hidupnya orang Barat. Oleh karena itu berat bagi ajaran Saudi untuk berkembang kemana-mana. Dan subhanallah, begitu mereka mulai berkembang, di antara mereka mulai muncul kelompok-kelompok dan sempalan-sempalan saling mengkafirkan satu dengan lainnya. Kita bisa buktikan di Indonesia, di antara mereka saling mengkafirkan, menyesatkan, wal iyadzubillah, bahkan mengajak mubahalah. Nah, kalau Islam seperti ini, wal iyadzubillah, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya keadaan umat Islam. Maka Syekh Muhammad Al-Ghazali pernah bilang bahwa agama tidak diambil dari orang-orang Badui. Justru Nabi yang memberikan contoh yang sebaik-baiknya untuk umat Islam hidup rukun. Jadi berkaitan dengan Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, beliau seorang ulama yang punya pandangan pengetahuan, dan dia sebagai seorang manusia tidak maksum, punya kesalahan, punya kekurangan, dan ini berlaku untuk semua ulama. Oleh karena itu Imam Malik mengatakan bahwa apa yang kami dengar dari sahibu hadhihi raubah, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami katakan sami'na wa ata'na. Tapi kalau datang dari selain Rasul, datang dari manusia, dengan sendirinya hadirin sekalian yang tidak maksum, tidak menerima wahyu, kita memilih yang cocok. Otomatis ya, dengan pokok-pokok ajaran Islam kita ambil. Oleh karena itu hadis-hadis para sahabat pun tidak semuanya disepakati. Yang dari para sahabat ada yang mengambil dari Ibnu Mas'ud, ada yang mengambil dari Ibnu Abbas, ada yang mengambil dari Ibnu Umar. Jadi kita lihat sahabat Rasul pun berbeda. Nah, yang dari Rasul karena riwayatnya tidak sekuat riwayat Al-Quran, kita memilih yang cocok dengan Al-Quran. Itu yang kita ambil, yang tidak kita tolak. Jadi berkaitan dengan Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, dia sudah kembali ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin diadakan dialog, bukunya ditampilkan, kemudian berdialog secara terbuka, disaksikan oleh para saksi untuk mencari kebenaran, fabiha wa ni'mat. Tapi kalau orang sudah meninggal dunia, kemudian bukunya dihakimi sepihak tanpa diberikan hak untuk membela, cara-cara seperti ini namanya cara-cara pembodohan yang tidak dibenarkan dalam agama. Ini bukan berarti saya sependapat seluruhnya dengan pernyataan-pernyataan Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Saya ada perbedaan dengan beliau, dan beliau seorang manusia, saya pun seorang manusia biasa. Tapi tetap kita tidak berani menyesatkan orang ala syubhah, tanpa bukti-bukti, dan kita tidak berani bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, itu jawaban untuk Bapak Haryanto di Cikarang Baru. Kemudian kita jawab dari SMS tadi, saya sholat dan selalu wirid menggunakan tasbih. Katanya menggunakan tasbih itu bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembicaraan seperti ini justru pembicaraan yang banyak menghabiskan energi umat Islam. Orang mau bertasbih dengan tangannya, orang mau bertasbih berzikir dengan bantuan tasbih. Saya kira ini tidak pernah sama sekali masuk dalam kategori bid'ah yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat dengan speaker dan salat dengan tidak speaker juga tidak pernah ada yang mengatakan bahwa salat menggunakan speaker terdengar ke belakang merupakan satu bid'ah. Walaupun Rasul tidak melakukan, karena pada zaman Rasul untuk menyampaikan suara ke belakang menggunakan mubaligh.
Dan mubalik tersebut manusia bukan speaker. Jadi kalau mau dibesar-besarkan, diperlebar arti bid'ah pada sesuatu yang sifatnya hanya sarana, akan mengakibatkan akhirnya wal'iyadzubillah banyak masjid-masjid yang dibangun, termasuk Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kalau kita jumpai dari mulai struktur bangunannya tidak sesuai lagi dengan bangunan yang Rasulullah bangun. Masjid Rasul tidak beratap, tidak memiliki tiang-tiang seperti yang kita saksikan, menaranya pun tidak seperti itu. Kalau seandainya kita mau perlebar, akhirnya mengakibatkan kita hidup dalam kesempitan. Akhirnya pakai baju juga, kemudian pakai sorbannya harus ada buntutnya ke belakang, kemudian cara makannya menggunakan 3 jari. Kalau korma yang kita makan pakai 3 jari, kalau sop pakai 3 jari, bagaimana caranya makan sop pakai 3 jari? Jadi kalau kita lihat hadirin sekalian, mau diperlebar, diperluas, akhirnya akan mempersulit kita. Padahal Rasulullah menjelaskan agama itu mudah. Tidak ada yang mempersulit agama kecuali akan memakan diri sendiri. Inna dina yusrun walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Begitu juga Allah bilang yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kenapa justru orang bertasbih menggunakan tasbih dikecam habis-habisan? Tapi banyak kemaksiatan, kemungkaran di tengah-tengah mereka diamkan. Sungguh mengherankan, luar biasa. Jadi saya termasuk orang-orang yang tidak mau memperluas masalah bid'ah kepada hal tersebut. Bid'ah bukan hanya sebatas ibadah ritual, bid'ah mencakup seluruh aspek kehidupan yang tidak sejalan dengan pokok-pokok ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu kehidupan rumah tangga ada tuntunan agamanya, tuntunan sunnah Rasulnya, kehidupan ekonominya, kehidupan politiknya, kehidupan sosialnya, berkaitan dengan seninya, semua ada tuntunan sunnahnya. Nah, kita menginginkan tuntunan agama itu mengalir pada seluruh sel kehidupan kita. Jangan hanya ritual yang dibicarakan, kemudian dibatasi bid'ah dalam ibadah ritual, padahal pembatasan tersebut pun bid'ah, tidak ada dasarnya sama sekali. Nah, ini yang sering kita jumpai di kalangan kaum muslimin yang masih kanak-kanak, belum dewasa. Akhirnya kalau berdialog pun berkeras kepala, tidak memiliki sama sekali toleransi. Akhirnya mengakibatkan umat benturan satu dengan lainnya. Nah, yang mau tasbih pakai tasbih silakan, yang tidak mau pakai tasbih silakan, yang menggunakan tangan kanan saja silakan, mau tangan kiri, kanan sekalian bareng-bareng juga silakan. Jangan ributkan masalah ini, tapi berimanlah, beramal solehlah, kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ini jalan orang-orang yang selamat beruntung di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Ya, ada telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, dengan Ibu siapa nih? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, keraskan suaranya sedikit. Silakan. Maaf, kita mau bertanya Silakan. tentang hadis. Man sholat ba'dal maghribi kita raka'atil la yufasilu bainahun bikalimatin bikalamin adil nalahu ibadah masyarakat sama. Coba ulangi lagi Pak, kurang jelas. Man sholat ba'dal maghribi kita raka'atil la yufasilu La yafsiluhunna bikalamin, terus bikalamin adil nalahu ibadah masyarakat sama. yang akhirnya kurang jelas. Ta'dilu ibadata Ithna asyrata sana. Yang artinya barang siapa salat habis maghrib 6 rakaat tidak bisa pisahkan diantaranya dengan perkataan, maka berbanding pahalanya dengan ibadah 12 tahun. Ya. Nah, ini saya Ya man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin la yafsiluhunna bi kalamin bainahunna bi kalamin ta'dilu ithnatai asyrata sana. Iya. Ya. Nah, yang kedua mau bertanya kan. Nah, dulu pernah belajar, jadi beliau mengatakan jadi saya bila ada argumentasi, beliau mengatakan pendapat saya adalah benar. Namun kemungkinan ada kebenaran ada pada Anda. Dan beliau bilang kalau ajaran lama ada yang baik, jangan kita tinggalkan, dan ada yang baru. Kalau memang itu baik, mari kita ambil. Terus di salah satunya ya Ustaz, saya mendengar ya salah satu radio, ya katakanlah termasuk guru saya yang mengajarkan, beliau bilang cak ini tidak
kita dibilang disuruh bertobat, ya Allah, apakah benar ini? Karena saya merasa gimana ya, dia bilang sampai menyebut abai, benar salah satu dua di antara guru saya ini adalah Umar Al-Hafaz dan Habib Al-Absi, Ustaz. Benarkah demikian, Ustaz? Satunya siapa? Iya, Ustaz. Gurunya siapa satunya? Iya, Ustaz. Gurunya siapa gurunya? Umar Al-Hafaz dan Husin Al-Habsi. Iya. Jadi saya merasa miris gitu, bagaimana caranya ini, Ustaz ya? Jadi mengatakan yang menyesatkan orang yang bid'ah. Iya, Ustaz. Salah satu radio lah ya, Ustaz, saya mendengarnya. Mohon penjelasannya ya, Ustaz. Iya. Demikianlah, terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat banyak radio-radio yang melahirkan korban-korban di antara umat Islam yang menimbulkan keraguan, keresahan. Sebagaimana sering kita umumkan bahwa radio Rasil ini radio yang ingin mengantarkan kita pada satu Islam. Pendapat berbeda, Islam satu, dan kita merupakan umat Nabi yang sama, beriman pada kitab yang sama. Kalau ingin ada pendekatan melalui cara dialog, bukan dengan cara sesat, menyesatkan, kecuali memang kesesatan tersebut merupakan sesuatu yang jelas, gamblang, tidak meragukan. Pendapat para ulama yang saleh selalu mengatakan, Ra'i shawabun yahtamilul khata. Pendapat saya ini benar, bisa saja salah. Wa ra'yu ghairi indi khata'un yahtamilu shawab. Pendapat orang lain di mata saya salah kalau berbeda dengan saya, tapi bisa saja pendapat dia yang benar. Artinya dalam hal ini kita tidak sama sekali menepis kemungkinan salah dari pendapat kita. Karena memang hal ini didukung oleh Al-Quran. Allah berfirman, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau datangnya dari selain Allah, pasti kamu akan jumpai perbedaan yang banyak. Oleh karena itu kita lihat dari masa ke masa, ada Maliki, ada Hambali, ada Hanafi, ada Syafi'i, ada juga kita lihat pada masa beliau Ibn Sa'ad dengan fikihnya. Kemudian kita jumpai juga di belakang hari muncul berbagai macam perbedaan karena memang datang dari manusia. Dan yang datang dari mereka yang berbeda ini adalah pendapat. Tidak ada satupun jaminan bahwa pendapat Imam Syafi'i yang benar yang lain salah. Tidak ada jaminan bahwa pendapat Imam Malik benar yang lain salah. Tidak. Bisa-bisa hadirin sekalian, satu masa membuktikan kebenaran ada pada pihak A atau pada pihak B, atau bisa terbukti pada satu masa bahwa ternyata pendapat yang empat tersebut salah, muncul pendapat yang lebih benar. Itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini orang yang hidup bersama Rasul, hijrah bersamanya, berjuang di sisinya, bukan orang-orang yang sekedar belajar Islam dari buku tanpa pendidikan dan akhlak. Apabila ada persoalan, Abu Bakar bertanya pada para sahabat, di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah bersabda dalam masalah ini? Kalau ada yang mengatakan iya, Abu Bakar bertanya, mana saksi kamu? Diminta saksi 2 orang. Kalau ada saksinya disumpah bahwa betul-betul dia mendengar Rasulullah bersabda, baru diterima hadisnya. Kalau tidak ada, Abu Bakar mengatakan, ajtahidu ra'i, saya berijtihad. In kana shawaban faminallah, kalau benar dari Allah, wa in kana khata'an faminni wa minasyaitan, kalau salah maka kembali dari saya, dan itu dari pengaruh syaitan. Allah dan Rasulnya bebas dari hal ini. Ini ucapan Abu Bakar yang sering kita dengar. Tapi yang mengherankan, kok kenapa orang yang jauh tidak berjumpa langsung dengan Rasul, tidak melihat Rasul, tidak mendengar langsung, hanya berdasarkan riwayat hadis yang sifatnya ahad, dia bisa mengambil kesimpulan, langsung mengecam, menyesatkan yang berbeda pendapat. Mereka mengaku sebagai pengikut salaf. Yang heran, kok salafnya siapa yang mereka ikuti? Kalau yang mereka ikuti salaf-salaf dari sahabat Rasul dan keluarganya, tidak seperti ini hasilnya. Gak mungkin umat Islam akan musuh-musuhan ribut hanya gara-gara beginian. Yang saya khawatirkan justru salaf yang di belakang mereka, kalau dengan adab yang tidak baik, bukan orang-orang yang berkumpul di sekeliling Rasul, justru orang-orang yang menaburkan fitnah, memecah belah
ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Saya khawatir ada intrik di belakangnya, bisa saja Zionis yang membiayai mereka yang ingin memecah belah kaum muslimin. Seperti jaringan Islam liberal pun merupakan sebuah jaringan. Sudah jaringan Islam ditambahkan liberal. Kalau jaringan liberal monggo-monggo silahkan, tapi jangan bawa nama Islam. Tapi kalau jaringan Islam yang artinya berserah diri pada Allah, kita harus terikat. Pahit manis kita harus mengikuti ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditambahkan liberal, maka kita katakan tidak ada Islam, yang ada jaringan liberal yang tidak ada hubungannya dengan Islam sama sekali, dan tidak boleh mengatasnamakan Allah, Rasulnya dan Al-Quran, karena mereka pun tidak menerima Al-Quran dan menerima Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang murtad, orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, dan bukan dari kalangan kaum muslimin, kecuali kalau mereka bertobat. Oleh karena itu para pendengar sekalian, berkaitan dengan sikap-sikap mengkafirkan, menyesatkan, membid'ahkan pada persoalan yang tidak disepakati bahagian dari bid'ah, di mana ada perbedaan pendapat di antara para pendahulu, baik dari sahabatnya, tabi'innya, tabi'in maupun para imam mujtahidin, ini merupakan sikap yang betul-betul tidak islami, tidak sejalan dengan sunnah Rasul, tidak sejalan dengan adab para salaf saleh. Oleh karena itu kita dapat pastikan bahwa ini sikap-sikap arogan seperti ini namanya premanisme dalam agama dan fatwa. Jadi kami tegaskan kembali bahwa dalam berbeda pendapat, selagi masih dalam batas-batas koridor yang benar, kita berdoa mudah-mudahan semua orang yang mengikuti pendapat tersebut diterima oleh Allah. Ulama-ulama berdialog dengan kepala dingin mencari kebenaran. Kalau ada kata sepakat, alhamdulillah. Kalau tidak bersepakat, Allah tidak izinkan. Kita ingin ada akhlak yang menyatukan orang yang berbeda pendapat, seperti para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Dan siapa yang ingin belajar dengan luas, pelajarilah madzhabus sahabah, madhab-madhab di antara para sahabat yang berbeda. Kenapa mereka berbeda tidak saling mengkafirkan? Kenapa justru yang sekarang berbeda saling menyesatkan? Maka kita bercuci tangan dari mereka. Tadi saudara yang dari mana? Yang bertanya? Gak disebutkan. Ya. Jadi Anda tidak perlu risau, tidak perlu berduka, tidak perlu bersedih hati. Apa-apa yang benar Anda ikuti, yang memiliki dasar. Adapun perbedaan pendapat dalam hal ini Anda tidak perlu risaukan. Adapun berkaitan dengan sholat 6 rakaat setelah maghrib, dikenal dengan sholatul awwabin. Dia sholat 2 rakaat. Ini masuk bahagian dari fadail amal. Anda bisa lakukan. Orang lain yang tidak suka tidak perlu sama sekali meributkan persoalan seperti ini. Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Apalagi Allah ancam, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Apa kau tidak melihat orang yang menghalang-halangi orang yang sedang sholat? Dia sholat di hadapan Allah, mau 6 rakaat, mau 8 rakaat silahkan. Yang penting tidak mengabaikan yang lebih utama. Wallahu a'lam. SMS banyak sekali yang belum dibacakan nih. Dari Ibu Nur, saya pernah bertanya tentang zakat penghasilan dari warung saya. Ustadz menjelaskan menyisikan 10%. Saya sudah lakukan. Saya ambil per hari ini, saya tabung. Sekarang uang tersebut mau saya gunakan untuk menyekolahkan keponakan saya. Bagaimana caranya Ustadz? Apakah ini harus ada saya ijabkan atau langsung dibayarkan uang sekolahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bu Nur kalau nggak salah di Pondok Gede ya? Ya. Pondok Gede. Apa yang Bu Nur simpan, sisihkan dari penghasilan digunakan untuk menyekolahkan ponakan, beritahukan sekalian bahwa ini saya kumpulkan dari zakat yang Allah wajibkan, digunakan untuk biaya sekolah kamu. Saya berharap mudah-mudahan kamu bisa gunakan ini untuk kebaikan kamu. Kau belajar yang rajin, dan kamu juga nanti kalau kamu sudah sukses, ingat pada orang-orang yang susah di sekeliling kamu. Orang kalau dibantu dalam kebaikan, insya Allah hatinya pun akan lunak pada orang lain. Sebagai contoh, umpamanya saya dulu waktu belajar di Al-Azhar, saya belajar di pesantren, banyak bantuan saya terima. Di Al-Azhar juga Allah berikan saya beasiswa hingga tidak susah payah, saya harus membayar. Saya datang setahun pertama nggak punya beasiswa, terpontang-panting, kemudian dapat beasiswa selama 8 tahun, bukan hanya kita nggak bayar, bahkan diberikan uang. Maka saya merasa ini betul-betul kewajiban di atas pundak saya untuk menyampaikan dakwah Allah.
Dan saya minta sama Allah, jangan saya hidup dari hasil mengajar, mendapatkan imbalan dari orang. Tapi saya berharap Allah berikan saya usaha untuk menambah saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu Nur ingatkan pada ponakan yang dibantu ini dari kewajiban zakat yang saya keluarkan. Saya ingin kamu bersyukur pada Allah, belajar yang rajin, dan ingat juga berbagi kasih kalau kamu sudah berhasil terhadap sesama saudara kamu. Wallahu a'lam. Ya, kemudian dari Iman di Lenteng Agung, di Tanjung Barat, Ustadz, sekarang saya sudah zamannya internet, banyak sarana untuk bermaksiat lewat dunia maya. Bahkan pacaran berkedok, ta'aruf sudah biasa di antara remaja Islam. Bagaimana Pak Ustadz? Memang internet merupakan satu hal, dunia maya ini satu hal yang tidak dapat dielakkan. Membuat dunia kita yang besar ini berubah menjadi sebuah kamar yang kecil, atau sebuah katakanlah perumahan townhouse yang kecil, di mana antar benua langsung dapat berinteraksi. Kebaikan menyebar lebih luas, kemaksiatan juga menebar lebih luas. Dan subhanallah, apa-apa yang sejalan dengan hawa nafsu itu lebih digandrungi, diminati. Kalau kebaikan, kalau nggak ditanam, tidak akan tumbuh. Tapi kalau kemaksiatan, tanpa ditanam, bahkan dibiarkan berkembang biak. Kalau orang nanam padi, pasti rumput-rumput liar bakal tumbuh. Tapi kalau orang nanam rumput liar, tidak akan tumbuh padi. Oleh karena itu, internet merupakan sarana yang bermata dua seperti pisau. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk keburukan. Maka kita berharap umat Islam memanfaatkan sarana ini dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan dakwahnya, menyebarkan kebaikan. Dan kita lihat bagaimana YouTube sebagai contoh. Di samping ada hal-hal yang negatif, ada hal-hal yang positif pada YouTube. Bagi para dokter, bagi orang yang mencari data, yang berbagai macam yang berhubungan dengan pengetahuan saat ini melalui Google, Yahoo, dan lain sebagainya, tidak dapat dielakkan. Orang bisa langsung masuk ke perpustakaan di Leiden untuk membuka buku, mencari katalog dengan mudah tanpa harus meninggalkan negerinya dan mencari bahan yang dicari dengan mudah. Ini merupakan kemudahan. Oleh karena itu kita berharap umat Islam bisa memanfaatkannya, menghindari hal-hal yang negatif, yang buruk. Dan untuk anak-anak kita yang memegang komputer, kalau bisa tidak lepas dari pengawasan orang-orang tua. Jadi orang tua meletakkan komputer di tempat yang terbuka, bisa diawasi anak-anak tersebut, dan diusahakan mereka tidak membuka nama-nama Facebook. Kalau mereka buka untuk teman mereka, jangan menggunakan nama-nama wanita, gunakan nama-nama samaran, dan tidak meletakkan foto-foto yang tidak baik. Kalau perempuan sebaiknya tidak menggunakan foto-foto agar tidak menimbulkan gangguan, godaan yang datang dari luar. Dan laki-laki juga jangan terlalu mengobral dirinya. Ada laki-laki sudah beristri bilang masih lajang atau masih bujangan. Kemudian masuk foto-foto wanita memperkenalkan dirinya, akhirnya menjerumuskan dirinya ke dalam perangkap syaitan. Kalau istrinya tahu dia buka Facebook, statusnya dalam keadaan bujangan atau tidak beristri, akan menimbulkan keributan rumah tangga. Begitu juga perempuan buka di Facebook, dia mengatakan bahwa dirinya wanita single sendirian, padahal sudah bersuami, punya anak, tidak malu-malu, akhirnya terjadi kerusakan yang lebih parah. Maka di sini harus ada kontrol, ada pengawasan dari ayah, dari suami juga pada istrinya. Istri juga ikut mengawasi suaminya, mengawasi anak-anaknya. Dan ini merupakan bahagian dari watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Wallahu a'lam. Satu lagi barangkali ya. Satu lagi. Dari Umi Zarangi, Pak Ustadz, kenapa surat Yasin begitu populer di kalangan muslimin dibanding surat yang lainnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Zarangi, mungkin disebabkan karena fadilah surah Yasin ini yang populer di tengah-tengah masyarakat hingga Yasin berkembang. Berbagai macam riwayat, ya. Walaupun riwayat tersebut lemah, tapi di tengah-tengah masyarakat biasanya kalau ada hal-hal yang menarik, ya, bagaimana Yasin kalau dibacakan pada orang-orang yang meninggal dunia, ya. Begitu juga ada yang mengatakan Yasin merupakan jantung dari Al-Quran, dan berbagai macam riwayat. Kita tidak membicarakan kuat dan lemahnya riwayat tersebut, tapi yang jelas masyarakat menyambut dengan baik. Contohnya orang kalau membaca suratul Waqi'ah,
dia akan selalu dimurahkan rezekinya. Akhirnya orang baca Al-Waqiah. Jadi kalau kita lihat dalam hal ini, semua kembali kepada berbagai macam pahala-pahala, juga berbagai macam rahasia-rahasia yang menyebar di tengah-tengah masyarakat yang mendorong mereka untuk berlomba-lomba mempelajari isinya. Tapi dalam hal ini juga kita tidak mengabaikan bahwa surat Yasin, muatan dan isinya, walaupun tidak terlalu banyak ayatnya, muatannya betul-betul merupakan satu muatan surah yang amat sempurna. Dari mulai pokok ajaran tauhidnya, kemudian kenabiannya, kemudian hari akhirnya, cerita-cerita yang terdapat di dalamnya, dan jumlah ayatnya pun tidak terlalu banyak. Tapi bukan mengartikan bahwa surah-surah Al-Quran yang lain kurang pentingnya dibandingkan surah Yasin, karena setiap surah punya peran-peran tersendiri, punya keutamaan, punya menu-menu yang kalau seluruhnya disatukan menjadi satu akan melahirkan kesempurnaan. Suratul Asri sebagai contoh yang pendek saja, tapi mengandung jalan hidup yang paling utama, menjelaskan kerugian bagi orang-orang yang tidak sama sekali berpegang pada prinsip yang disampaikan. Allah nyatakan semua manusia mengalami kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, dan hidup dalam sebuah kerjasama yang saling menjaga, melindungi, mengingatkan, dan bergotong royong dalam kebaikan, dan menganjurkan untuk bersabar dalam menghadapi cobaan. Jadi kita lihat betul-betul ayat-ayat Al-Quran punya keindahan-keindahan tersendiri. Nah, surat Yasin juga mempunyai keutamaan, keindahan tersendiri. Tapi rupanya hal ini banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat karena riwayat-riwayat yang beredar di tengah-tengah mereka. Demikianlah Ummu Zaranggi dan para pendengar Radio Silaturahim yang lain, para ikhwan, akhwat, kaum mukminin dan mukminat. Mudah-mudahan para ikhwan salafi dengan apa yang saya sampaikan, walaupun mungkin kita berbeda banyak, tidak menanggapinya dengan sinis dan emosi. Anda juga boleh mengkritik kami sesuai dengan kehendak Anda. Kita berbeda pendapat, tapi marilah bersama-sama kita merajut kerjasama di antara kita satu dengan lainnya. Jangan Anda langsung bersikap antipati. Coba pelajari Al-Quran, renungkan isi-isinya, pelajari madzhab sahabat yang berbeda. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada kita semua, saya termasuk Anda, memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita, dan menuangkan di hati kita ketulusan kecintaan kepada Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman, menghapuskan perselisihan, pertentangan, kebencian di antara sesama orang yang beriman. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, telah kita dengar tadi masalah tafsir, kemudian juga akidah, akhlak, kerendahan hati, dan lain-lain dari Ustaz Husein Alatas. Mudah-mudahan bermanfaatan untuk Anda yang sudah kirim SMS. Mohon maaf sekali ini banyak SMS yang belum dijawab. Saya Muhammad Krishna, juga Kang Yusuf, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.